most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, the Holy Mother of God, That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Lord, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Saint reading. Solemnity of birth of John Baptist. Jesus called John the greatest of all those who had preceded him. I tell you, among those born of woman, no one is greater than John. But John would have agreed completely with what Jesus added. Yet, that least in the kingdom of God is greater than he. Luke chapter 7, verse 28. John spent his time in the desert, and as he began to announce the coming of the kingdom, and to call everyone to a fundamental reformation of life. His purpose was to prepare the way for Jesus. His baptism, he said, was for repentance, but one would come who would baptize with the Holy Spirit and fire. In this Holy Eucharistic celebration, let us ask for the grace to imitate St. John the Baptist. Hymn number 20, page number 6. Praising, hymn number 20. I will turn my steps to the altar of God, the hands of my life. I will turn my steps to the altar of God, the gladness of my life. Through your hands visit pleading my cause, let me walk in the way of your love. Your justice in pleading my cause, let me walk in the way of your love. I will turn my steps to the altar
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And with your spirit. திருமுழுக்கு யோவான் அவரது பிறப்பு நாளை பெருவிழாவாக தாய் திருச்சபை கொண்டாடுகிறோம். இயேசுவுக்கு முன்னோடியாக அவர் அனுப்பப்பட்டவர், நியமிக்கப்பட்டவர். அந்த பணியை ஏற்று அவர் எவ்வாறெல்லாம் பணி புரிந்தார் என்று நாம் மறைநூலிலே காணலாம். அவருடைய பிறப்பு விழாவை ஒரு பெருவிழாவாக கொண்டாடுவதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு. அதில் ஒரு காரணம், அவர் இறைவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இறைவாக்கினர்களுள் மிக முக்கியமானவர். ஆண்டவருக்கு அருகிலே இருந்தவர். இன்னும் பல சிறப்புகள் உண்டு. எல்லாவற்றையும் இந்த திருப்பணியின் பொழுது சொல்லிவிட முடியாது. அவருடைய சிறப்பு பண்புகளை பற்றியும் அவர் நமக்கெல்லாம் எவ்வாறு முன்மாதிரியாக இருக்கின்றார் என்பதை பற்றியும் மறைவுரையிலே உங்களுக்கு விளக்கம் தரப்படும். அவரை போன்று நாம் எல்லோரும் இயேசுவுக்கு முன்னோடிகளாக இருக்க, வளர, இறைவனுடைய அருளை மன்றாடி இந்த திருப்பலி கொண்டாட்டத்திலே மன்றாடி எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே, உங்களிடமும் நான் பாவின்றி ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஏனெனில் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையின் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன். என் பாவமே, என் பாவமே, என் பெரும் பாவமே. ஆகையால் எப்பொழுதும் கன்னியான புனித மரியாளையும் வான தூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளையும் உங்களையும் நம் தேவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன். எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நித்திய வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக. ஆமென். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். இயேசுவே இரக்கமாயிரும். இயேசுவே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். உன்னதங்களிலே இறைவனுக்கு ஆட்சிமை உண்டாகுக. உலகினிலே நல்மனதவர்க்கு அமைதியும் உண்டாகுக. உலகின்றோம் யாவும் உம்மையே வாழ்த்துகின்றோம் இறைவனே. உமது ஆராதனை புரிந்து உம்மை மகிமைப்படுத்துகின்றோம் நாம். உமது மேலான ஆட்சிமைக்காக உமக்கு நன்றி சொல்கின்றோம். ஆண்டவராயும் இறைவனே, இறைவனான விண்ணரசே, ஆற்றல் அனைத்தும் கொண்டு இறங்கும் தேவ தந்தை இறைவனே, ஏக மகனாக ஜனித்த ஆண்டு
இயேசு கிறிஸ்து இறைவனே ஆண்டவராயம் இறைவனே இறைவனின் திரு செம்மறியே தந்தையினின்று நீதியமாக ஜெனித்த இறைவன் மகனே நீ உலகின் பாவம் போக்குபவரே நீரம் மீது இறங்குவீர் உலகின் பாவம் போக்குபவரே எம்மன்றாட்டை ஏற்றருள்வீர் தந்தையின் பலத்தில் வீற்றிருப்பவரே நீரம் மீது இறங்குவீர் ஏனெனில் இயேசு கிறிஸ்துவே நீரொருவரே தூயவர் நீரொருவரே ஆண்டவர் நீரொருவரே பரிசுத்த ஆவியுடன் தந்தை இறைவன் மாட்சியில் உள்ளவர் நீரே. ஆமென் 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 ஆமென். இந்த சகோதர ஆல்கோ அவருடைய அண்ணா அவருடைய மனைவியாருக்கு குழந்தை பிறப்பு நிகழ்வு நடைபெற உள்ளது. அது சுக பிரசவமாக அமையவும் அவருடைய குடும்ப கருத்துக்களுக்காகவும் இந்த திருப்பலியை நாம் கொண்டாடும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றார்கள். அந்த குடும்ப உணர்வோடு நாம் அவர்களுக்காக நம் ஜெபங்களை அர்ப்பணிப்போம். மன்றாடுவோமாக. எல்லாம் வல்ல இறைவா, உமது குடும்பம் மீட்பு பாதையில் முன்னேறி செல்ல நீர் அருளிய நாங்கள் உம்மை வேண்டுகிறோம். முன்னோடியான புனித திருமுழுக்கு யோவானின் அறிவுரைகளை பின்பற்றி அவர் முன்னறிவித்த எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடம் பாதுகாப்புடன் அது வந்து சேர்வதாக. உம்மோடு தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற அவர் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். Amen. Let us take page number 807. The solemnity of the birthday of Saint John the Baptist. Page number 806. His name will be called John. Many will rejoice at his birth. Let us take page number 390. A soul thirsting for God. Let the man who has put away the deeds of the night watch for God. Let us read it together. O God, you are my God, for you I long. For you my soul is thirsting, my body pines for you, like a dry, weary land without water. So I gaze on you in the sanctuary, to see your strength and your glory. For your love is better than life, my lips will speak your praise. So I will bless you all my life. In your name I will lift up my hands. My soul shall be filled as with a banquet. My mouth shall praise you with joy. On my bed I remember you. On you I muse through the night. For you have been my help.
In the shadow of your wings I rejoice. My soul clings to you. Your right hand holds me fast. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. His name will be called John. Many will rejoice at his birth. With the spirit and power of Elijah, He will go before the Lord God to prepare a people fit for him. let every creature praise the Lord. Praise our God, all his servants. Let us take hymn number 41, page number 12. Hymn number 41 from praising. Bless the Lord, the works of the Lord. Praise him, exalting forever. Sun and moon, bless the Lord. Stars of the heavens, bless the Lord. Feeding light, bless the Lord. Praise him, exalting forever. Mountains and hills, bless the Lord. Lightning and clouds, bless the Lord. Let the earth bless the Lord. Praise him, exalting forever. Seas and rivers, bless the Lord. Birds of the air, bless the Lord. Beasts and cattle, bless the Lord. Praise him, exalting forever. Men and maidens, bless the Lord. Sons of men, bless the Lord. Servants of the Lord, bless the Lord. Praise him, exalting forever. Bless the Lord, all you works of the Lord. Praise him, exalting forever. With the Spirit, the power of Elijah, he will go before the Lord, God to prepare a people fit for him. You, little child, You shall be called the prophet of the Most High. You will go before the Lord to prepare the way for him. the song of joy of the saints. Let the members of the church, God's new people, will rejoice in their King who is Christ. Let us take page number 160, hymn number 104. இளையணிகள் பாடலின் 160. பாவங்கள் சுமையாய்
மன்னிப்பில் பனி போல் கரையும். கருணை மழையில் நனைந்தால் என் ஆலயம் புனிதம் அடையும். கருணை மழையில் நனைந்தால் உன் ஆலயம் புனிதம் அடையும். சிறகுகள் நிழலில் என்னாலும் என்னை அரவணைத்திடு இறைவா. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. You little child, you shall be called the prophet of the Most High. You will go before the Lord to prepare the way for Him. Since John was the forerunner of Jesus, who prepared Israel for a Messiah, the servant prophecy of Isaiah serves as the first reading. This passage was chosen most obviously for its reference to the servant have been named from his mother's womb. But the passage also expresses important aspects of John's career as a prophet to God's people and a light to the nation. At the same time, he started as servant making subordinate to Jesus. Here, Isaiah compares the servant to a shepherd's sword and a polished arrow. This servant Jesus will bring salvation to the Gentiles too. Let us now lend our ears to the first reading. First reading. We are reading from the prophet Isaiah, chapter 49, verses from 1 to 6. Islands, listen to me. Pay attention, remotest people. The Lord called me before I was born. From my mother's womb, He pronounced my name. He made my mouth a sharp sword and hid me in the shadow of His hand. He made me into a sharpened arrow. He concealed me in His quiver. He said to me, "You are my servant Israel, in whom I shall be glorified." While I was thinking, I had toiled in vain. I have exerted myself for nothing. And so the while my cause was with the Lord, my reward with my God. I was honored in the eyes of the Lord. My God was my strength. It is not enough for you to be my servant, to restore the tribes of Jacob and bring back the survivor of Israel. I will make you the light of the nations, so that my salvation may reach to the ends of the earth. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. Let your response be, I thank you for the wonder of my being. I thank you for the wonder of my being. O Lord, you search me and you know me.
You know my resting and my rising. You discern my purpose from afar. You mark when I walk or lie down. All my ways lie open to you. I thank you for the wonder of my being. Your response? I thank you for the wonder of my being. For it was you who created my being, knit me together in my mother's womb. I thank you for the wonder of my being, for the wonders of all your creation. I thank you for the wonder of my being. Your response? I thank you for the wonder of my being. Already you knew my soul, my body held no secret from you. When I was being fashioned in secret and molded in the depths of the earth, I thank you for the wonder of my being. Your response? I thank you for the wonder of my being. The second reading taken from the Acts of the Apostles is a part of speech given by Paul in the synagogue in Antioch. The passage describing the mission of John the Baptist and telling of his pivotal role in salvation history own a place in the gospel proclamation of the early Christians. In the passage, John the Baptist in all humility publicly acknowledged that his role was only that of a herald for the Messiah. As such, he had the task of preparing Israel to receive their Messiah by inviting them to receive the baptism of repentance. John heralded Jesus' coming by proclaiming a baptism of repentance to all the people of Israel. The reading also explains that Jesus of Nazareth was the Savior, descended from the family of Jesse as foretold by the prophets. இரண்டாம் வாசகம். இயேசுவின் வருகைக்கு முன்பே யோவான் போதித்து வந்தார். திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம். அதிகாரம் 13, இறைவசனங்கள் 22 முதல் 26 முடிய. அந்நாட்களில் பவுல் கூறியது: கடவுள் சவுலை நீக்கிவிட்டு தாவீதை அவர்களுக்கு அரசராக ஏற்படுத்தினார். அவரை குறித்து, ஈசாயின் மகனான தாவீதை என் இதயத்துக்கு உகந்தவனாக கண்டேன், என் விருப்பம் அனைத்தையும் அவன் நிறைவேற்றுவான் என்று சான்று பகர்ந்தார். தாம் அளித்த வாக்குறுதியின்படி கடவுள் அவருடைய வழிமறைகளிலிருந்தே இஸ்ராயலுக்கு இயேசு என்னும் மீட்பர் தோன்றச் செய்தார். அவருடைய வருகைக்கு முன்பே யோவான் மனமாறி திருமுழுக்கு பெறுங்கள் என்று இஸ்ராயல் மக்கள் அனைவருக்கும் பறைசாற்றி வந்தார். யோவான் தன் வாழ்க்கை என்னும் ஓட்டத்தை முடிக்கும் தருவாயில், நான் யார் என நீங்கள் நினைக்கின்றீர்களோ அவர் அல்ல நான், இதோ எனக்கு பின் ஒருவர் வருகின்றார், அவருடைய மிதியடிகளை அவிழ்க்கவும் எனக்கு தகுதி இல்லை என்று கூறுகின்றார். சகோதரரே, ஆபிரகாமின் வழிவந்த மக்களே, இங்கு இருப்போருள் கடவுளுக்கு அஞ்சி நடப்போரே, இந்த மீட்பு செய்தி நமக்குத்தான் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. குழந்தாய், நீ உன்னத கடவுளின் இறைவாக்கினர் எனப்படுவாய், ஏனெனில் ஆண்டவருக்கான வழியை செம்மைப்படுத்த அவர் முன்னே செல்வாய். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா.
ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். ஆண்டவரே மாட்சி உமக்கே. உற்சாகம் காட்டுவோம். எல்லாருக்கும் விளையாடி. எலிசபெத்துக்கு பேறுகாலம் நெருங்கியது. அவர் ஒரு மகனை பெற்றெடுத்தார். ஆண்டவர் அவருக்கு பெரிதும் இரக்கம் காட்டினார் என்பதை கேள்விப்பட்டு சுற்றி வாழ்ந்தோரும் உறவினரும் அவரோடு சேர்ந்து மகிழ்ந்தனர். 8ஆம் நாளில் அவர் குழந்தைக்கு விருத்தி சேதனம் செய்ய வந்தார்கள். ஜெகரியா என்ற அதன் தந்தையின் பேரையே அதற்கு சூட்ட இருந்தார்கள். ஆனால் அதன் தாய் அவர்களை பார்த்து, வேண்டாம், அதற்கு யோவான் என பெயரிட வேண்டும் என்றார். அவர்கள் அவரிடம், உன் விருப்பினருள் இப்பெயர் கொண்டவர் எவருமில்லையே என்று சொல்லி, குழந்தைக்கு என்ன பெயரிடலாம் என விருப்பம் என்ன என்று தந்தையே நோக்கி செய்கை காட்டி கேட்டார்கள். அதற்கு அவர் எழுது பலகை ஒன்றை கேட்டு வாங்கி, இக்குழந்தையின் பெயர் யோவான் என்று எழுதினார். எல்லாரும் வியப்படைந்தனர். அப்பொழுதே அவரது வாய் திறந்தது, நாக்கட்ட விழுந்தது. அவர் கடவுளை போற்றி புகழ்ந்தார், சுற்றி வாழ்ந்தோர் அனைவரும் இதை பற்றி கேள்விப்பட்டு அஞ்சினர். இச்செய்தி யூதேயா மறை நாடெங்கும் பரவியது. கேள்விப்பட்டவர்கள் யாவரும் அச்செய்தியை தங்கள் உள்ளங்களில் இருத்தி, இக்குழந்தை எப்படிப்பட்டதாக இருக்குமோ என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள். ஏனெனில் அக்குழந்தை ஆண்டவருடைய கைவன்மையாய் இருந்தது. குழந்தையாய் இருந்த யோவான் வளர்ந்து மன வலிமை பெற்றார். இஸ்ராயல் மக்களுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தும் காலம் வரை அவர் பாலைவனத்தில் வாழ்ந்து வந்தார். இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி. கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ். அன்புள்ள சகோதரர்களே, அறை உரையின் பொழுது ஒரு பெரிய உரை ஒன்று ஆற்றிவிட வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணமோ அல்லது மக்களிடம் எதிர்பார்ப்போ இருக்கக்கூடாது என்று போப் பிரான்சிஸ் அவர்கள் பதவி ஏற்ற உடனே சொன்னார். அப்படி என்றால் பெரிய பிரசங்கம் தேவையில்லை என்று பொருள் அல்ல. மக்களுக்கு தேவையானது திருவழிபாட்டின் பொழுது சுருக்கமாக கருத்துக்கள் சிலவற்றை சொல்லி தியானிக்க உதவ வேண்டும். சில மைய கருத்துக்களை மக்கள் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவர் அப்படி சொன்னார். ஆகவே பேருரை ஒன்று நீங்கள் எதிர்பார்க்க வேண்டாம். யோவான் என்ற பெயரே இறை அருள் என்றுதான் பெயர். ஆகவே அந்த இறை அருளோடு நாம் இந்த திருவழிபாட்டிலே பங்கேற்று இந்த மனிதரில் ஆண்டவர் நமக்கு தருகின்ற நற்செய்தியை பெற்றுக்கொள்ள நீங்கள் தயாராக வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒன்று, முதன்முறையாக இப்படிப்பட்ட ஒருவரை ஆண்டவர் தயாரித்தார். ஆண்டவர் தான் தயாரித்தார். ஆண்டவர் தயாரித்ததினாலே அவர் எப்படிப்பட்ட மனிதராக அவர் வளர்ந்திருக்க வேண்டும் என்று நமக்கு தெரிகிறது. ஆண்டவருடைய அருள் அவரோடு இருந்ததினாலே, அவர் முன் அறிவிக்கப்பட்ட ஒருவராக இருந்ததினாலே, அவருடைய தாயின் கருவிலிருந்து வளரும் பொழுதே அங்கிருந்து ஆண்டவர் அவரை உருவாக்கி அவரை தம்முடைய மகனுக்கு முன்னோடியாக அவர் தயாரித்தார். இவருடைய ஆளுமையில், அதாவது பர்சனாலிட்டியில் 3 பண்புகளை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஒட்டுமொத்தமாக லூக்காஸ் நற்செய்தியில் கூறப்பட்டிருக்கின்ற விஷயங்களையும்
இவரை பற்றி கூறப்பட்டிருக்கின்ற இறை வாக்குகளையும், பிறகு இந்த இறை வாக்குகளை பற்றி விமர்சனம் செய்து, அதாவது விரிவுரை ஆற்றுகின்ற பாணியிலும் இருந்து நாம் எடுத்துக்கொள்கின்ற முக்கிய கருத்துக்கள் 3. 1, இவர் இறைவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர். அதை அவர் எப்பொழுதுமே உணர்ந்திருந்தார். இறைவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர், இறைவனால் அழைக்கப்பட்டவர் என்ற ஒரு உண்மையை அவர் நிச்சயமாக தெரிந்திருந்ததனாலே அதற்கு தக்கவாறு வாழ்ந்தார். எதற்காக அவர் தயாரிக்கப்பட்டார்? இயேசுவின் வருகையை முன் அறிவிக்க, தயாரிக்க அவர் அழைக்கப்பட்டார். ஆகவே தயாரிப்பதற்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆள் வேண்டும். எந்த ஒரு நிகழ்வுக்கும், எந்த ஒரு வைபவத்திற்கும் தயாரிப்பு ரொம்ப அவசியம். ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள், வெல் ப்ரிப்பேர்ட் ஆஃப் டன். நன்றாக தயாரித்திருந்தால் பாதி வேலை முடிந்தது. வெற்றியின் பாதி வேலை, அந்த நிகழ்வினுடைய அமைப்பினுடைய பாதி வெற்றி அதிலே அடங்கிவிட்டது என்று சொல்வார்கள். இவர் நன்றாக தயாரிக்கப்பட்டதனாலே தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதராக தம்முடைய அலுவலை தொடங்கினார். பாவத்திற்கு பரிகாரம் செய்யுங்கள், மனம் திரும்புங்கள், இறைவனுடைய வழியை நான் ஆயத்தம் செய்ய வந்திருக்கிறேன், நீங்கள் பாவ மன்னிப்பு பெற வேண்டும் என்று வந்தவர்களுக்கெல்லாம் யோர்தான் நதியினுடைய தண்ணீரை தலைமையில் ஊற்றி அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்தார். ஆகவே நன்றாக இவர் தயாரிக்கப்பட்டவர் என்ற ஒன்றை அவர் உணர்ந்து அதுக்கு தக்கவாறு அவர் நடந்து கொண்டார். முதல் கருத்து, நாமெல்லாம் தயாரிக்கப்பட்டவன் தான், அழைக்கப்பட்டவன் தான், தேவாலயத்தில் பெற்றவன் தான். தேவாலயத்தில் பெற்றிருக்கிறோம், தேவாலயத்தில் இருக்கிறது என்று நாம் மட்டுமல்ல, நம்மை பார்த்த குருக்களும் நம்மை வளர்த்த பெற்றோர்களும் உணர்ந்து அத்தகைய ஒரு வழியை தேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நம்மை அனுப்பி வைத்திருக்கிறார்கள். அதை உணர்ந்தாலே போதும், ஒழுங்காக நடப்பாங்க. ரொம்ப பேர் இந்த செமினரிலும் சரி, மற்ற துவக்க நிலையிலும் சரி, இதை உணர்ந்து நடந்து கொள்கின்றார்களா இளைஞர்கள் என்று கேட்டால் அதை வழி நடத்துகின்றவர்கள் அனுபவப்பட்டவர்கள் தான் பதில் சொல்ல வேண்டும். மிக மிக வித்தியாசமான கருத்துக்களை, அனுபவங்களை அவர்கள் பகிர்ந்து கொள்கிறார். ஒரு சில பேருக்கு அந்த ஆர்வமே கிடையாது. ஆனால் சாமியார் ஆகணுன்ற ஒரு ஆசை இருக்கும், துறவி ஆகணும் என்ற ஒரு ஆசை ஒரு சில பேருக்கு இருக்கும். ஆனால் வந்த பிறகு அவர்கள் எப்படி நடந்து கொள்கின்றார்கள் என்பதை சிந்திக்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கெல்லாம் முன்னோடியாக விளங்கியவர் புனித திருமுழுக்கு யோவான். தயாரிக்கப்பட்டார், அழைக்கப்பட்டார் என்பதை உணர்ந்து அதற்கு தக்கவாறு அவர் நடந்தார். தன்னையும் தயாரித்துக் கொண்டார், மக்களை தயாரித்தார். 2வது, அவர் மிக மிக காட்சி உள்ள ஒரு மனிதராக அவர் விளங்கினார். நாம் ஒரு 2ஆம் 3ஆம் அல்லது கடைநிலையில் இருக்கின்ற ஒரு இறைவாக்கினர் என்பதை அவர் மறந்துவிடவில்லை. அவர் ஒரு முன்னோடி தான், ஆனால் அவர் எல்லாம் அல்ல. தனக்கு பின்னால் இன்னொருவர் வருகிறார். அவருடைய காலணிகளில் இருக்கின்ற அந்த நாடகங்களை அழிப்பதற்கு கூட எனக்கு தகுதி இல்லை. அதாவது என்ன, அவர் கிட்ட நெருங்குவதற்கு கூட எனக்கு தகுதி இல்லை. அவருக்கு முன்னோடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒன்று கூட எனக்கு பொருத்தமானதாக இல்லை என்று அவர் சொல்லியிருக்க வேண்டும். அவ்வளவு காட்சி உள்ள மனிதர். நான் மெசியா அல்ல, நான் கிறிஸ்து அல்ல, நான் பாலைவனத்தில் வரப்போகிற இறைவனை பற்றி அறிவிக்கின்ற ஒரு குரல் மட்டும்தான், ஜஸ்ட் அ வாய்ஸ். சாதாரண இப்படிப்பட்ட ஒரு காட்சி உள்ளவன் தான் சாமியார் ஆகும், துறவி ஆகும். அகங்காரமும் தெனாவட்டும் சொல்லுவாங்க, தெனாவட்டும் தலகனமும் வைக்கிறேன், தீக்கிறேன், அறுக்கிறேன் அப்படின்றவர்களும் ஆயருக்கு எதிராகவோ, அதிகாரிகளுக்கு எதிராகவோ, தாய் திருச்சபைக்கு எதிராகவோ பேசுகின்றவர்கள், பேசி பழக்கப்பட்டவர்கள், பேச விரும்புகின்றவர்கள் இந்த துறவர நிலைக்கு, குருத்து நிலைக்கு சுத்தமாக அருகதையற்றவர்கள். அவங்க உள்ளே நுழையக்கூடாது, இருக்கிறதையும் கெடுத்து போடுவான். அவங்க யோவான்
இறைவாக்கில் நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியது, நான் ஒன்றுமே இல்லை. இன்னொரு இடத்துல அவர் சொல்லுகின்றார், அவர் வளரணும், அவர் முன்னேறணும், அவருடைய பெயர் வழங்கணும், அவரை தான் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும். என்னை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நான் ஒரு கருவி, நான் ஒரு துரும்பு, அவர் வளர வேண்டும். இதை லத்தீனில் எங்களுடைய நாவிஸ் மாஸ்டர் அழைக்க சொல்லுவார். இல்லும் ஒப்போர்த்தன் கிரேஷரே. இல்லும்னா அவர், ஒப்போர்த்ததுனாக்கா மஸ்ட், ஈ மஸ்ட் க்ரோ. அவர் தான் வளரணும், நான் குறையணும். யார் சொல்லுவாங்க இதை? எங்கே சொல்லுவாங்க? எந்த சென்னையில் சொல்லுவாங்க? இயேசு வளர வேண்டும், நாங்கள் எல்லோரும் அவருடைய பணியாளர்கள். நாங்கள் பணியாளர்களே. பணிகின்றவர்கள் தான் பணியாளர்கள், குனிகின்றவர்கள் தான் பணியாளர்கள், பாதங்களை தொட்டு கழுகின்றவர்கள் தான் பணியாளர்கள், தாட்சி உள்ளவர்கள் தான் குருக்கள், தாட்சியம் மனப்போக்கம் அடைந்தவர்கள் தான் துறவரத்தார். ஆக இந்த துறவர நிலையிலும் குருத்துவ நிலையிலும் விளங்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான அடிப்படையான ஒரு பண்பு தாட்சி. இதற்கு முன்மாதிரியே ஸ்நாபகர் லப்பர், பழைய காலத்தில் சொல்ல திருமூர்த்தி யோகம். மூன்றாவது இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான, அவர்கள் நான் சிந்திச்சு தான் வந்தேன். திருப்பதி கொண்டாடி ஆரம்பிக்கும் போது சிறு தியானம் செய்து தான் வந்தேன். எல்லையை தாண்டாதவர், எல்லையை தாண்டது. அவர் கொடுக்கப்பட்ட வேலையை வச்சுட்டு சில பேர் செய்வாங்க. அவர் கொடுக்கப்பட்ட வேலையை விட்டுட்டு வேற எதனா செஞ்சுன்னு இருப்பாங்க. அதாவது முந்திரி கொட்டை மாதிரி சில பேர் சொல்லுவாங்க, அல்லது ஒரு விபரீதமான ஆளுலாம் சொல்லுவாங்க. இல்லை, பிரமாணிக்கணும், நேர்மை உள்ள ஆள், அதான் சொல்லணும். நேர்மையான ஆள், தனக்கு குறிப்பிட்ட அந்த வேலையை தவிர வேறு எதையுமே அவர் செய்ய விரும்பவில்லை. அவர் ஒரு ஒரு உதவி கிறிஸ்துவாகவோ அல்லது ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாகவோ அல்லது ஏதாவது ஒரு பட்டம் கட்டம் கிடைக்கணும் என்பதற்காகவோ அவர் உழைக்கிறார். நம்ம கொடுக்கப்பட்ட வேலை செய்கிறார். அதற்கு மேல் அதை தாண்டி அந்த வரம்பை மீறி அவர் மேலே செல்லவே இல்லை. அதோடு அவர் நிறுத்தி கொண்டார். நான் இவ்வளோதான், இதுக்கு மேலே நான் இல்லை, நான் கிறிஸ்துவல்ல, நான் மெசியாவில்லை, நான் யாரும் இல்லை, நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நான் இல்லை. நான் ஒரு தூதன். என்னுடைய பணியை நான் இவ்வாறு தான் செய்கிறேன். இதற்கு மேல் போகக்கூடாது என்பது இறைவனின் திட்டம். நான் செய்ய விரும்ப வேண்டும் என்று அந்த வரையறை கூட அந்த அந்த லெவல் அப்படி சொல்லுவார். அதோடு அவர் நிறுத்தி. ஆக நல்ல பண்பு, ஆட்சி உள்ள மனிதர், தயாரிக்கப்பட்டவர் என்று எல்லையை தாண்டி தன்னுடைய தலைவருக்கு தொந்தரவாக அவர் எப்பவுமே இருக்கிறார். அவர் தலைவரை சுட்டி காட்டினார் ஒழிய, தலைவர் வருகிறார் என்று மக்களுக்கு அறிவித்தார் ஒழிய, அந்த தலைவரை போன்று இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் அவருக்கு. இத்தகைய நல்ல பண்புகள் உடையவர்கள் தான் நாம் எல்லாரும் முன்னோடிகள். நாம் கிறிஸ்துக்கள் அல்ல. நம் குருக்களாக இருக்கலாம், ஆயர்களாக இருக்கலாம், துறவர சபையினுடைய உறுப்பினர்களாக இருக்கலாம். We are never superiors. We are not superior. We are only servants. We are only servants of Christ. Servants of Christ. இயேசுவா தானே செஞ்சார், இயேசுவா தான் செஞ்சார். முன்னோடியும் அப்படித்தான் செய்தார். அதுக்கு பின்னால் வந்து இயேசுவும் அப்படித்தான் செய்கின்றார். ஆகவே நாம் பைபிளில் பார்க்கின்ற ஒரு மைய கருத்து என்னவென்றால், இறைப்பணி ஆற்றுகின்றவர்கள் எல்லோருமே அந்த சர்வன்ட்ஹுட், அந்த பணிந்து துணிந்து நம்மளே தாழ்த்தி கொண்டு மற்றவர்கள் பணிபுரிகின்றவர்களாக இருக்கின்றனர். ஆகவே நம்முடைய சபையினுடைய முக்கிய கருத்து வந்து நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியே சர்வன்ட். நம்முடைய மனநிலை, நம்முடைய செயல்பாடு, நம்முடைய சொல், நம்முடைய ஆளுமை, பர்சனாலிட்டி எல்லாமே ஒரு சர்வன்ட் போட்டாங்க. அந்த சர்வன்ட் அந்த எல்லையை தாண்டி பாஸாக ஆகிறதுக்கு யாருன்னா விரும்புவாங்க. அது எல்லாருமே விரும்ப மாட்டாங்க. அதோட எல்லோரும் தண்டிப்பாங்க. நீ உன் எல்லையில் நீர், நம்முடைய எல்லை சர்வெண்ட்டாக இருக்கிற எல்லை தான், அதை தாண்டி மேலே போகவே கூடாது என்பதை திருமுழுக்கு யோவான் அவருடைய பெருவிழாவை நாம் கற்றுக்கொள்கின்றோம். பிரைஸ் தி லார்ட். Praise the Lord. இறைவனுக்கு நன்றி. இறைவனுக்கு நன்றி. மரியே வாழ்க. மரியே வாழ்க.
படைத்தவராம் கடவுள் ஒருவர் இருக்கின்றார். தந்தை துயராவியனார் நன்றாய் வாழ்ந்திடும் நம்புகிறோம். மாணவின் ஆண்டில் பாடுபட்டார், செல்வதை ஒன்றில் அடக்கப்பட்டார், மூன்றாம் நாளில் உயிர்த்தெழுந்தார், மரணத்தின் மீது வெற்றி கொண்டார். பரலோகம் வாழும் தந்தையிடம் அரியணை கொண்டு இருக்கின்றார். உலகம் முடியும் காலத்திலே நடுவாராய் திரும்பவும் வந்திடுவார். பரிசுத்த ஆவியை நம்புகிறோம், பாரினில் அவர் துணை வேண்டிடுவோம். பாவ மன்னிப்பில் தூய்மை பெற்று பரிகர வாழ்வில் நிலைத்திடுவோம். திருச்சபை உரைப்பதை நம்புகிறோம், புனிதர்கள் உறவை நம்புகிறோம். உடலின் உயிர்ப்பை நிலை வாழ்வை விசுவாச பொருளாய் நம்புகிறோம். நம்பிக்கையாளர்களின் மன்றாட்டு. அன்புக்குரிய எங்கள் ஆண்டவரே, எங்கள் திருத்தந்தை, ஆயர்கள், குருக்கள் மற்றும் துறவியரை உம்மிடம் ஒப்படைக்கின்றோம். திருமுழுக்கு யோவானை போல் உண்மைக்கு சான்று பகர்ந்து உம் மக்களுக்கு சிறந்த சாட்சிகளாக இவர்கள் விளங்குமாறு உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவரே, God our shepherd, we pray for our society and for our founder and his goodness. Lord, give us the courage to follow the footsteps of our founder for serving the poor and freeing the oppressed. For this grace we pray to you, O Lord. Lord, hear our prayers. அன்பின் இறைவா, புனித திருமுழுக்கு யோவானை உலகிற்கு ஒளியாக ஏற்படுத்தினீரே. அவர்கள் போன்று உண்மைக்கு சாட்சியம் புரியும் வார்த்தை எங்களுக்கு தந்திருட வேண்டும் என்று இறைவா உங்கள் மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். நல்ல மருத்துவரான இறைவா, மருத்துவமனையில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அனைத்து ஆன்மாக்களுக்கும் மிகுந்த ஆன்மாக்களும் நித்தியத்தின் பணிகளையும் மேலும் மருத்துவமனையில் பரிசோதனைக்காக அனுமதித்துக் கொண்டிருக்கும் அனைவருக்காகவும் சிறப்பாக இறைவா, ஆண்டவரே, எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். அன்பின் பரலோக பிதாவே, இதோ இந்த வேளையிலே எங்களுடைய மறைமாவட்ட ஆயர் நீதிநாதன் அவர்களுக்காக சிறப்பாக மன்றாடுகிறோம். அவர் எங்களுக்கு செய்து வரும் அனைத்து உதவிகளுக்கும் நன்றி கூறுகின்றோம். நீரே அவரை நிறைவாக ஆசீர்வதித்து எங்களை மென்மேலும் இவ்வழியில் நடத்தி செல்ல துணை புரியும். மேலும் எங்கள் சபையின் காப்பாளர் ஆயர் மேதகு டாக்டர் சவுந்தரராஜ் பெரியநாயகம் அவர்களுக்காகவும் மன்றாடுகிறோம். அவர்களுக்கு நித்திய இளைப்பாட்சி அளித்தருளும். அவர் எங்களுக்காக இறைவனிடம் பரிந்து பேசவும் எங்களை வழிநடத்தி செல்லவும் ஆண்டவரே உம்மை மன்றாடுகிறோம். என்று தினந்தோறும் நற்செய்தி வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற விசேஷ சபை குருவானவர் ஜேவியர் ஆண்டனி மருத்துவமனையிலே அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். அவருக்காக வேண்டிக் கொள்ளும்படியாக கேட்டுக்கொள்கின்றார். கொரோனா என்பது நிச்சயிக்கப்படவில்லை. ஏற்கனவே அவர் ஜெபத்தில் கேட்டிருக்கிறார். நம்முடைய உடனிருப்பை தெரிவித்து நற்செய்தி அனுப்பியிருக்கிறோம். அவர் விரைவிலே குணமடைந்து திரும்ப முடியாது. இறைவா, அவங்க மன்றாடுகின்றோம். இன்றைக்கு வேலூரிலே அருட்திரு தந்தை அபி அவருடைய தங்கச்சி மகன் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகின்றார். அதை மந்திரிப்பதற்காக நான் இங்கு செல்கின்றேன். அந்த திருமணத்தில் ஏற்படைய அநேக குருக்கள் கலந்து கொள்ள இருக்கின்றார்கள். அந்த திருமணம் வெற்றிகரமான திருமணமாக உம்மால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதாக இருக்கவும், திருமண வாழ்க்கையிலே அவர்கள் உண்மையான இன்பத்தையும் இறை அருளையும் நிறைவாக பெற வேண்டும். இறைவா, உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். எங்களுக்காக இந்த இடத்திற்கு நல்ல மாணவர்களை பயிற்றுவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய தலைமையர் ஜெனரல்
அங்கு பணிபுரிகின்ற அருட்பெரும் தந்தை ஜான் எட்வின் அவர்களுக்கும் அவரால் பயிற்றுவிக்கப்படுகின்ற மாணவர்களுக்கும் உடன் உழைப்பாளர்களுக்கும் நீர் அருகிலிருந்து ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். மன்றாட்டுக்களை எல்லாம் எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆமென். Hymn number 124, page number 34. Praising hymn number 124. Slowly. On the battlefield I offer up my lowly heart. All my life, my needs, my thoughts, I shall be as mine thou art. In the chalice let me drink, all of the water mingled there. Lost, O Jesus, in thy love, thy great sacrifice I share. On the battlefield I offer up my lowly heart. All my life, my days, my thoughts, thine shall be as mine thou art. In the chalice let me drink, a drop of water mingled there. Lost, O Jesus, in thy love, thy great sacrifice I share. சகோதர நாம் ஒப்பு கொடுத்து எல்லாம் உள்ள இறைவனுக்கு ஏற்படுவதாக இப்படி செவியுங்கள். ஆண்டவர் தனது பேரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் மாட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திருவிழாவுக்காகவும் சொல்வாராக. சாபா சாபா மேல அப்புறம் சீக்கிரம் ஆண்டவரே ஒரு திருமுழுக்கு யோவான் உலக மீட்பர் வருவார் என்று முன் அறிவித்து வந்த பின் அவரை சுட்டி காட்டினார். அவருடைய பிறப்பை தகுந்த வணக்கத்துடன் கொண்டாடும் நாங்கள் உமது பீடத்துக்கு கொண்டு வரும் காணிக்கைகளை ஏற்றருள்வீராக. என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற அவர் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. ஆன்மாவோடு இருப்பாராக. இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள். ஆண்டவரிடம் எழுப்பியுள்ளோம். இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம். அது தகுதியும் நீதியும் ஆனது. ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையே, என்றும் உள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக எந்நாளும் எவ்விடத்தில் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும். எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும். கிறிஸ்துவின் முன்னோடியான புனித யோவானை முன்னிட்டு
நாங்கள் உமது உன்னத ஆட்சியை புகழ்கின்றோம். பெண்களிடம் பிறந்தவர்களுள் அவருக்கு தலை சிறந்த ஆட்சி அளித்து அருள் பொழிவு செய்தீர். அவரது பிறப்பு பெருமகிழ்ச்சியை முன்னறிவித்தது. மனிதரின் மீட்பு வந்துவிட்டது என தாம் பிறக்கும் முன்னரே அக்களிப்பால் துள்ளினார். இறைவாக்கினர் அனைவரிலும் அவர் ஒருவரே மீட்பளிக்கும் செம்மறியாக சுட்டி காட்டினார். மேலும் தண்ணீருக்கு புனிதப்படுத்தும் ஆற்றலை தரும் திருமுழுக்கை ஏற்படுத்திய கிறிஸ்துவையே அவர் திருமுழுக்கு ஆட்டினார். அவர் ரத்தம் சிந்தி கிறிஸ்துவுக்கு மிக சிறந்த முறையில் சான்று பகரவும் பெரு பெற்றார். ஆகவே ஆற்றல் மிகுந்த விண்ணவரோடு சேர்ந்து நாங்களும் இம்மண்ணுலகில் இடையராது உமது மாட்சிமையை கொண்டாடி முடிவின்றி ஆர்ப்பரித்து பாடுவதாவது தூயவர் 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 படைகளின் கடவுளாம் ஆண்டவர். விண்ணகமும் மண்ணகமும் உமது ஆட்சியால் நிறைந்துள்ளன. உன்னதங்களிலே ஓசானா, உன்னதங்களிலே ஓசானா. ஆண்டவர் பெயரால் வருகிறவர் ஆசீர் பெற்றவர். உன்னதங்களிலே ஓசானா, உன்னதங்களிலே ஓசானா. ஆண்டவரே, மெய்யாகவே தூயவர். உம்முடைய படைப்புகள் எல்லாம் உம்மை புகழ்வது தகுமே. ஏனெனிலும் திருமகனாகிய எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக தூய ஆவியாரின் ஆற்றலால் அனைத்தையும் உய்வித்து தூய்மைப்படுத்துகின்றீர். கதிரவன் தோன்றி மறையும் வரை உங்கள் திருப்பெயருக்கு தூய காணிக்கு ஒப்புக் கொடுக்குமாறு உமக்கென மக்களை இடையராது ஒன்று சேர்த்து வருகின்றீர். ஆகவே ஆண்டவரே, நீர் உமக்கு நாங்கள் கொண்டு வந்த காணிக்கைகளை அதே ஆவியால் தூய்மைப்படுத்த உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகிறோம். இவ்வாறு உம்முடைய திருமகனாகிய எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலாகவும் இரத்தமாகவும் இவை மாறுவனவாக அவர் பணித்தவாறே மறை நிகழ்ச்சிகளை கொண்டாடுகின்றோம். ஏனெனில் அவர் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட இரவில் அப்பத்தை எடுத்து உமக்கு நன்றி செலுத்தி அதை ஆசி வழங்கி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள், ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல். அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின்னத்தையும் எடுத்து உமக்கு நன்றி கூறி ஆசி வழங்கி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள், ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கை கூறிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம். இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள். நம்பிக்கையின் மறைபொருள். ஆண்டவரே, தேவனில் வருமளவும் உமது இறப்பினை அறிக்கையிடுகின்றோம், உமது உயிர்ப்பையும் எடுத்துரைக்கின்றோம். ஆகவே ஆண்டவரே, உமது திருமகனின் மீட்பளிக்கும் பாடுகளையும் வியப்புக்குரிய உயிர்ப்பை முன்னேற்றத்தையும் நாங்கள் நினைவு கூறுகின்றோம். இவர் மீண்டும் வருவார் என எதிர்பார்த்திருக்கும் நாங்கள் புனிதமான உயிர் உள்ள பரிய நன்றியறிதலுடன் உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். உமது திரு அவையின் காணிக்கையை கண்ணோக்கிறோம் மன்றாடுகிறோம். இப்பலினால் நீர் உளம் தனிய திருவிழமானேன். இது உம்முடைய திருமகனின் திரு உடத்து ரத்தத்தினால் ஊட்டம் பெறும் நாங்கள் அவருடைய தூய ஆவியால் நிரப்பப்பெற்று கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரே உடலும் ஒரே உள்ளமும் உடையவராக விளங்கச் செய்கிறார். இவரை எங்களை உமக்கு என்றும் காணிக்கை ஆக்குவாராக. இவ்வாறு உம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோடு முதலாக புனிதமைக்க கன்னியும் கடவுளின் தாயுமான மரியா, அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு, புனித திருத்தூதர்கள், மாட்சிமிகு மறைசாட்சியம் என்று நாங்கள் கொண்டாடும் திருமுழுக்கு யோவான், எங்கள் பாதுகாவலராகிய
அன்னிமரியா. புனிதர்கள் அனைவரோடும் நாங்கள் உரிமை பேற்றுக்கு தகுதி உடையவோர் ஆவோமா. இவர்களின் வேண்டுதலால் நாங்கள் என்றும் உமது உதவியை பெறுவோம் என நம்பியிருக்கின்றோம். ஆண்டவரே, எங்களை உம்மோடு ஒப்புரவாக்கும் இப்பலி உலகிற்கெல்லாம் அமைதியை மீட்பும் தர வேண்டும் என்று கொண்டாடுகின்றோம். இவ்வுலகில் பயணம் செய்கின்ற திரு அவையில் சிறப்பாகவும் அடியாராக எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், எங்கள் ஆயர் நீதிநாயர், எங்கள் காப்பாளர் ஆயர், எங்களை விட்டு பிரிந்த ஆயர் சவுந்தரராஜர், தொடர்ந்து மறை மாவட்டத்தின் நிர்வாகியாக விளங்குகின்ற அருள் திரு தந்தை ஜான் ராபர்ட், திருநிலையினர், உமது சொந்தமான மக்கள் ஆகிய அனைவரையும் நம்பிக்கையிலும் அன்பிலும் உறுதி பெறச் செய்கிறார். நீர் விரும்பியபடி உம் திரும்ப நிற்கின்ற குடும்பத்தின் வேண்டுதல்களுக்கு கனிவுடன் சென்று சாய்த்தரும். கனிவுள்ள தந்தையே, எங்கும் சிதறண்டிருக்கும் உம்முடைய பிள்ளைகளை கனிவுடன் உம்மோடு சேர்த்துக் கொள்ளும். இறந்து போன எங்கள் சகோதர சகோதரியுடன் உமக்கு உகந்தவராய் வாழ்ந்து இவ்வுலகை விட்டுச் சென்ற அனைவரையும் உமது அரசியல் கனிவுடன் ஏற்றலும். நாங்களும் அங்கு வந்து சேர்ந்து அவர்களோடு உமது ஆட்சியால் என்றும் மன நிறைவு அடைவோம் என எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வழியாக எதிர்நோக்கி இருக்கின்றோம். இவர் வழியாகவே நீர் உலகிற்கு எல்லா நன்மைகளையும் வழங்குகின்றீர். இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே, தூயாவியாரின் ஒன்றிற்கில் எல்லா புகழும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே. ஆமென். 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 Say the Our Father in Telugu. Those who are us who know, we can accompany our brothers. மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு தேவப்படிப்பினால் பயிற்சி பெற்று நாம் புனித சொல்வோம். పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, నీ నామము పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లును భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి ఇవ్వండి. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నించండి. మమ్ము శోధనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్మ రక్షించండి. ஆண்டவரே, தீமை அனைத்திலுமிருந்து எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருளமை கொண்டாடுகிறோம். உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போது விடுதலை பெற்று அது கலக்கும் நலமாயிருப்போமாக. நாங்கள் நம்பியிருக்கும் பேரின்ப வாழ்வையும் என் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை மகிழ்ச்சியோடு எதிர்பார்த்திருக்கின்றோம். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவ, அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கிறேன், என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்றும் திருத்தூதர்களுக்கு முழங்கியது. எங்கள் பாவங்களை பாராமல் திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி அதனுடைய திருவுளத்திற்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையும் அளித்தருள்வீராக. என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே. ஆமென். ஆண்டவருடைய அமைதி உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. ஒருவருக்கு ஒருவர் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம். அமைதி. உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எமக்கு இரக்கம் வையும். உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எம்மேல் இரக்கம் வையும். உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எமக்கு அமைதி அருளும். எமக்கு அமைதி அருளும். இதோ இறைவனின் செம்மறி, உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர். செம்மறின் விருந்துக்கு அழைக்கப்பெற்ற நாம் அனைவரும் பேறு பெற்றவர்கள். ஆண்டவரே, தேவனிடத்தில் எழுந்தருளி வர நான் தகுதியற்றவன். ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி அருளும், எனது ஆன்மா நலமடையும்.
Hymn number 403, page number 132. Praising, page number 403. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Even though you were in the form of God, you took the form of a slave. You accepted death even on a cross, so God exalted your name. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Blessed be the Lord, The God of Israel, He has visited His people and redeemed them. He has raised up for His mighty Savior in the house of David His servant, as He promised by the lips of holy men, those who were His prophet from of old, a Savior who would free us from our foes, from the hands of all who hate us. So His loved fathers fulfilled, and His holy covenant remembered. He showed to Abraham our father to grant us that free from fear and safe from the hands of our foes, we might serve Him in holiness and justice all the days of life in His presence. As for a little child, you shall be called a prophet of God the Most High. You shall go ahead of the Lord to prepare His ways before Him, to make known to His people their salvation through forgiveness of all their sins, the loving kindness of the heart of our God, who visits like a dawn from on high. He will give light to those in darkness, those who dwell in the shadow of death, and guide us into the way of peace. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Zechariah opened his mouth and spoke this prophecy. Blessed be the Lord, the God of Israel. மன்றாடுவோமாக. ஆண்டவரே, விண்ணக செம்மறியின் விருந்தை உட்கொண்டு ஊட்டம் பெற்ற நாங்கள் உம்மை வேண்டுகின்றோம். உமது திரு அவை புனித திருமுழுக்கு யோவானின் பிறப்பில் மகிழ்ச்சி அடைந்து வருவார் என அவர் முன்னறிவித்த கிறிஸ்துவே தனது புது பிறப்பின் ஊற்றானவர் என அறிந்து கொள்வதாக.
என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற அவர் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. உம் ஆன்மாவோடு இருப்பாராக. எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவி நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. என்று வாருங்கள், திருப்பலி நிறைவு பெற்றது. இறைவனுக்கு